Good afternoon, everyone. It's always a pleasure to come back to Maharaja's College. It's like a home away from home. And I think perhaps the person who introduced me did not tell you why I was called to speak on translation. So I think I better make that clear. I don't know if you have heard of T.D. Ramakrishnan. I have translated all his novels into English. So that is the reason that they called me to speak to you on translation. And apart from that, I have also translated B. Uma Dattan. He was a forensic surgeon, and his autobiography was also, I translated that, and many of these books were published by Harper and Macmillan. So I'm just ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. Because otherwise you would be wondering, St. Teresa's ഒരാൾ വന്നിട്ട് what is she going to talk to us about? Translation നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതുകൊണ്ട് I'm just pleading my case. So this is why I was invited to talk to you about translation. There are two ways of, not just too many ways, but I would like to talk about two specific ways of looking at translation. One is technical translation and the other is literary translation. And all of you sitting here, I'm sure you are all bilingual. You have Malayalam as your mother tongue and all you learning English. And English is not a foreign language for Indians, it is just a second language. It is a very possibilities ഒരുപാടുള്ള ഒരു dimension ആണിത്, because we are because of the colonial and the imperial past we are bilingual by birth എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ translation becomes a profession that many of you can choose, but unfortunately we hardly ever talk about practical translation in English literature classes. We just confine it to theories by the Gayatri Spivak or theories by somebody else, and by the end of that semester the one thing that you don't want to do is translation. But trust me, translation is something people can get very passionate about. Translation is something which is lucrative as well. Don't imagine that a translator doesn't get paid. A translator does get paid, particularly if you're doing something called technical translation. Because a lot of, I translate from Malayalam into English. But as students of English, you can translate both ways, from Malayalam to English as well as from English to Malayalam. And ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം many of the scientific information first comes in English. Most often it comes in English. And it is only when people like you and I take the effort to translate all this, the knowledge corpus into Malayalam, that such information becomes accessible to the ordinary people who may not be conversant in English language. So this works two ways. Actually, what I am doing is not something recommended by the translation experts, because they always say that you have to translate into your mother tongue. I translate into English. So adil thanne I have a problem there. അതിലും പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, ഐ ഡോണ്ട് ഡു ടെക്നിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ്, ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതലും ലിറ്റററി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ ലാംഗ്വേജ് ദറ്റ് ഐ യൂസ് ഇസ് ഫ്രോസൺ. ലാംഗ്വേജ് മാറൂല്ലോ, ഭാഷ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർഡ്സ്, if you find the black letters on a white page, what we don't notice is that as time goes by, the words start getting colored with meanings, colored in context, and we sometimes don't understand that a particular word has undergone a huge transformation because we are stuck somewhere in the past. And for us, this is the word meaning that we have associated with this particular text. So that is a great problem as far as translation from Malayalam into English is concerned. ഇതിന് വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിൽ T.D. രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഏത് ഭാഷയിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ ടു വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് യു ഡിസൈഡ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ്, ഇമ്മേഴ്സ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ട്രൈ ടു ലിസൺ, ട്രൈ ടു ടോക്ക്, ട്രൈ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺ എൻ എവറി ഡേ ബേസിസ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണിത്. കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ളത്, വെബ് സീരീസ് കാണൂ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയും, വീട്ടിൽ പോയി പറയും, അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിയ മാം തന്നത് 10 മണിക്കൂർ വെബ് സീരീസ് കാണാം. ഞാൻ പറയണത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, ഇഡിയോമാറ്റിക് യൂസേജ് കിട്ടും.
പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അമേരിക്കൻ ആണോ? പണ്ടൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം മിക്കവാറും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന സിനിമ മുഴുവൻ ഹോളിവുഡാണ്, മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്ന സീരിയൽസ് US ബേസ്ഡ് സീരിയൽസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഈ തർജ്ജമയിൽ. കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ UK ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കും, കുറച്ച് ഭാഗം US ആയിരിക്കും. ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കർക്ക് വളരെ അരോചകമായിട്ട് ഇത് തോന്നുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്കിന് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു, യെസ്റ്റർഡേ ഇറ്റ് റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തർജ്ജമയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ വായിക്കാൻ ഒട്ടും സുഖമില്ലാത്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി കണ്ടംപററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്, ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എനിക്ക് തരുന്ന ചാലഞ്ച് AI ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഹവ് റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. For the first time, an entity other than the human has started to produce language. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമണിസത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ കൃത്യമാണത്. ആ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സങ്കല്പം വളരെ കൃത്യമാണ്. പ്രകൃതിയുണ്ട്, മനുഷ്യനുണ്ട്, ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക് വരുന്ന വലിയ ചാലഞ്ച് AI തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് റാദർ യൂസ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ദെൻ ദ ഹ്യൂമൻ, ബിക്കോസ് ചാറ്റ് ബോട്ട് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അത് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിലൂടെയാണ് AI ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് വലിയൊരു ത്രെറ്റ് അല്ല AI. കാരണം ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ ഷീമ കൊന്ന എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിൽഡ് ബൈ ഷീമ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തരുന്നത്. കാരണം ആയിട്ടില്ല, എന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ AI, പക്ഷെ AI വളരും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം AIക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. വളരെ ലിറ്ററലായിട്ടാണ് AI ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്കും അത് സംഭവിക്കാം. ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ജിമ്മി കാർട്ടർ 1977 പോളണ്ടിൽ പോയപ്പം പ്രസംഗിച്ചു. ഐ ലെഫ്റ്റ് അമേരിക്ക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറഞ്ഞത് ഐ അബാൻഡൻഡ് അമേരിക്ക എന്നാണ്. അർത്ഥമേ മാറുകയാണ്. നികിത ക്രുഷ്ചേവ് പറഞ്ഞു UN ക്രുഷ്ചേവ് പറഞ്ഞു വി വിൽ ഔട്ട്ലിവ് ഓൾ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വി വിൽ ബെറി യു എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ AIക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാതെ തർജ്ജമയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും, പക്ഷെ നമുക്കിതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ GN Devi, ഇവിടെ PG ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Devi ഈസ് എ വെരി വെൽ നോൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് എ തിയറിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. അതൊരു എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഗംഗാ തടത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലാണ് അവൾ ജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കും. ദ വില്ലേജ് വാസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് എ റിവർ എന്നാണ്. ഗംഗ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ റിലിജിയോസിറ്റിയുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എപ്പം ദ വില്ലേജ് വാസ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സ്പേസ് റിവറാണ്. അതിന് ജാതിയില്ല മതമില്ലാത്തൊരു റിവറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റിലിജിയസ് സങ്കല്പത്തിലാണ് ഗംഗാതടത്തിലെ ഗ്രാമം എന്ന റൈറ്റർ എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത്, പോയിട്രി ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കവിതയാണ് തർജ്ജമയിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല റൈറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് തർജ്ജമയിലൂടെയാണ്. പാമുക്കിനെ പരിചയമുണ്ടോ? ഓർഹാൻ പാമുക്ക്. ഹി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ടർക്കിഷ്, ഹി ഡസൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. മാർക്കേസ് ഡസൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. മുറാക്കാമി വെരി റെയർലി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പം ഞാൻ തുർക്കി അറിയുന്നതും ജപ്പാൻ അറിയുന്നതും മാർക്കേസിൻ്റെ മെക്കോണ്ടെ അറിയുന്നതും തർജ്ജമയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പോയിട്രി ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് വരുന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. ഇനി ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷനെ പറ്റി അഗെയിൻ ഈ ടെക്നിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വർക്കിംഗ് നോളജ് ഓഫ് 2 languages and you must not ever think that you know, because you need to refer to a dictionary as often as possible. But tools of a translator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിക്ഷണറി ആണ്, ഒന്ന് തെസോറസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഈ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം, അങ്ങനെ 2 ലാംഗ്വേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറിയും വാക്കുകളുടെ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന തെസോറസും നമുക്ക് വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഹീ ഈസ് സ്മാർട്ട്, ഹീ ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, ഹീ ഈസ് ഷ്രൂഡ്, ഹീ ഈസ് ക്ലെവർ. അർത്ഥം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഷ്രൂഡായിട്ടുള്ള ആളല്ല ക്ലെവർ, ക്ലെവർ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല സ്മാർട്ട്. ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും, അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോകും. അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ തെസറസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ color of words and the context in which words continue to change. Other technical translation ആണ്. Again, I'll just give you some examples from my own experiences of translation. 2 ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട വന്നു. One was about cancer and the other was about diabetes. I am a person, I do not know anything about medicine. പക്ഷേ ത്രൂ ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ലേൺ എ ലോട്ട് ബോത്ത് അബൌട്ട് മെഡിസിൻ ആസ് വെൽ ആസ് അബൌട്ട് ഡയബറ്റീസ്. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് സേ നോ ടു an opportunity. You may not be excellent at translation now, but you will be, because translation is both craft as well as art. ഒരു നോവലിസ്റ്റിന് ചിലപ്പം ആർട്ടാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കഥ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയുള്ള ഭാഷയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ആർട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക് ആർട്ട് വേണ്ടാന്നല്ല, പക്ഷെ ക്രാഫ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാലും നോ പറയാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ ട്രസ്റ്റ് മീ, യു ക്യാൻ ബിൽഡ് എ കരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ വാക്കുകൾക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കരുത് MA ഇംഗ്ലീഷിലെത്തി ഇനി ഞാൻ ഈ ടീച്ചറെ പോലെ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് നിന്ന് പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഇത്തരം മേഖലകളെ പറ്റി ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വാട്ട് ഐ ഡു യൂഷ്വലി ഇസ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അത് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കാരണം ഈ ബാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി ഓഥർ ഇസ് ഡെഡ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓഥർ ഇസ് വെരി മച്ച് അലൈവ്. ഓഥർ മരിച്ചിട്ടൊന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഥർ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ബോധ്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നമ്മളത് വെച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി മേ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ഷീ മേ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും, വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദിസ്? ഇപ്പോൾ പലതരം ഓത്തേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ TD രാമകൃഷ്ണൻ ഞാനും ഏതാണ്ട് 5-6 നോവൽ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം TDR എവിടെയാണ് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വളയും, കണ്ടന്റ് അല്ല സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് യൂസ് ദ റിതം ഓഫ് ഹിസ് ലാംഗ്വേജ്. അവിടെ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ചില റൈറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ രീതി ഓരോന്നാണ്. ഇപ്പം അദ്ദേഹം കോമ ഉപയോഗിച്ചു, ഞാൻ സെമിക്കോളനാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ആ സെൻറ്റൻസിൽ പ്രിയ എന്തുകൊണ്ട് സെമിക്കോളൻ ഇട്ടു. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെഗോസിയേഷൻസ് വേണം നമ്മളും റൈറ്ററും തമ്മിൽ. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെഗോസിയേഷൻ. ഇതാണ് റീസൺ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഇതായിരിക്കാം പോസിബിലിറ്റി. ചില നോവലുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ദോ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ മലയാളം. അതിന് നമ്മൾ ഈ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സാറ ജോസഫ്സ് ഡോട്ടർ സംഗീത ശ്രീനിവാസൻ wrote a novel called Acid. I don't know if you have read that novel. She wrote it the first published was in Malayalam. ആദ്യം മലയാളത്തിലാണ് വന്നത്. സംഗീത തന്നെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതും. ആസിഡ് ആക്ച്വലി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ഇറോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 women. And it is also talking about നമ്മൾ ഈ സൈക്കഡലിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയില്ലേ, ഈ ഡ്രഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ബോധതലങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുന്ന ഫിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കഡലിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൂമിംഗ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സുഖം തോന്നുന്നത്. ഇതിന് 2 റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, Englishil there is an already available vocabulary for both lesbian literature as well as for psychedelic literature, which is not there in Malayalam.
സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ് എന്നുള്ള പേര് പലപ്പോഴും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ നോവലിന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് എന്ന് പേരിട്ടത്? കാരണം മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസിഡ് ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ കെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി. But if you were exposed to English literature, especially to psychedelic literature, you would know that tripping on acid is taking drugs. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് റെസോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ റെപ്പറ്റ്വർ ഓഫ് വേർഡ്സിൽ ആ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു റെസൊണൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കിട്ടില്ല. കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു ഡിസ്കോഴ്സായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾ മലയാളത്തിൽ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഒരു ഐ തിങ്ക് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട്, അവരൊരു പാട്ടുണ്ട്, Lucy in the sky with diamonds in her eyes. It refers to LSD. ഇത് സംഗീതം എഴുതുമ്പം ഈ പാട്ടിനോട് പരിചിതം അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കോ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കോ ഈ റെസൊണൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ്. ഏതോ ഒരു പാട്ട്, അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ TS എലിയട്ട് വായിക്കുന്ന പോലെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ TS എലിയട്ട് വായിക്കുക, ഇത് ലാറ്റിനാണ്, എനിക്ക് പരിചയമില്ല, ഞാൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക്, വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആ വായനയ്ക്ക് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോവല് കൃത്യമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റാതെ വരുന്നു. I hope you understand. ഒരേ വ്യക്തിയാണ് ഇത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ the resonance is different because the language or the discourses in a particular language is not the same as something else. And translation, അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയെ നമ്മൾ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മെക്ഡോണൽഡ്സ് ഇല്ലേ, മെക്ഡോണൽഡ്സിൻ്റെ മെനു എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം മഹാരാജ ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ്. വെജ് മെക് പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ മെക്ഡോണൽഡ്സ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ കമ്പനി ദാറ്റ് ഹാസ് സക്സീഡഡ് ഇൻ ലോക്കലൈസിങ് ഇറ്റ്സ് മെനു. അപ്പം ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമല്ല വേറെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് ഈ ലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിളായിട്ട് വരും. അപ്പം ലിറ്ററേച്ചറിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ലോക്കലൈസേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഈ റെസൊണൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റീഡ് ഔട്ട് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യു. സേതു അറിയാലോ അല്ലേ? എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമാണ്, ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസ് പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഭയത്തോടു കൂടി സേതുവിനെ പരിചയമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ പ്രാകൃതമായ കരുത്തിന് മുൻപിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയ ആ പഴയ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയെ മറന്നേക്കൂ. എൻ്റെ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള 2 സെൻറ്റൻസ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് സേതു എഴുതി വെച്ചപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നത് ഐ ആം നോ മോർ ദ വില്ലേജ് ബെൽ ദാറ്റ് യു യൂസ് ടു നോ. Village bell, that is very archaic actually. The one who used to cover under your brute force. You have never succeeded in touching my body or my mind. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എൻ്റെ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വർക്കാണ്, ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല. ഇത് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഇഷ്ടംപോലെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ മാർക്കേസിനോ പാമുക്കിനോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എറീനയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ MT വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം ഊഴത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2 ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ദ സെക്കൻഡ് ചാൻസും ഒന്ന് ഭീമ ദ ലോൺ വാറിയറും. I don't think you can get the same impact as you could when you read രണ്ടാം ഊഴം in Malayalam. And the problem എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we were moved by Pamuk, not because we knew Turkey, but because of the translator. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പാമുക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇസ് മൗറീൻ ഫ്രീലി ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മൗറീൻ ഫ്രീലി വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് പാമുക്ക്. ഫ്രീലി വാസ് ഓൾസോ എൻ ഓഥർ ആൻഡ് ഫ്രീലി വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഐ എം എ ഷാഡോ ഓഥർ ആൻഡ് ഷീ ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത് പാമുക്ക്. അപ്പം ആ റൈറ്ററായിട്ട് അത്രയും ബന്ധമുണ്ട്, ഭാഷയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്.
ഇതും ഐ നെവർ ന്യൂ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാമുക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അന്വേഷിച്ചത്. അതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പാമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് റെഡ് ഹെയർഡ് വുമൺ എന്നൊരു പുസ്തകം വന്നു ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നേ. ആദ്യത്തെ പേജിനപ്പുറം എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കല്ല് തട്ടി വീഴുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. ഞാൻ വെച്ചാൽ പാമുക്കിൻ്റെ ശബ്ദമല്ലല്ലോ ഇത് സംബഡി എൽസ്. തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എറിൻ ഒലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടർക്കിഷ് പേഴ്സണാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനെ അല്ല, ടർക്കിഷ് എംബസിയിൽ ഒരു അറ്റാച്ചേ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ. ഹീസ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്, ഹീസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിപ്ലോമാറ്റ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. പക്ഷെ പാമുക്കിൻ്റെ ശബ്ദം മാറി, പാമുക്കിൻ്റെ വോയിസ് മാറി, പാമുക്കിൻ്റെ ടോൺ മാറി. സോ യു ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ഡൗട്ട്. Till Red Haired Woman, was I reading Pamuk or was I reading Maureen Freely? But Maureen Freely, whatever it may be, has succeeded in making Pamuk receive the Nobel Prize. So that is a success, isn't it? And Pamuk's voice is something that we connect with melancholy, something we connect with, the celebration of the mundane and all these things, because she was able to make Pamuk sing in English. The voice, the tonality was very clearly conveyed. Where example parayam, where translations actually win sometimes. In 2016, the Booker Prize winning novel was The Vegetarian, written by Han Kang, എന്നൊരു കൊറിയൻ നോവലാണത്. ഈ നോവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ ബുക്കർ കിട്ടിയപ്പം ഉടനെ നമുക്ക് ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കോൾ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോലീസ്. അവരിങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. ഈ ബുക്കിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അവർ വെദർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളത് അവർ പരിശോധിക്കും. അവർ പറഞ്ഞു 1/3 ഓഫ് ദ ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഹാൻഡിന് പകരം ലെഗ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല ഗ്ലാറിങ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദ മെയിൻ ഫീമെയിൽ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് കൊറിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ വലിയ ഏജൻസി ഇല്ലാത്ത, വലിയ സബ്ജക്റ്റ്ഹുഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. വേറാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷീ ഹാസ് മോർ ഏജൻസി, മോർ സബ്ജക്റ്റ്ഹുഡ്. ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നിരത്തുകയാണ്. പക്ഷേ കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു എഡിഷൻ്റെ അപ്പുറം പോയിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ബുക്കർ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ എഡിഷൻസിലേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് റാൻ. സോ വാട്ട് ഡു വി സേ അബൌട്ട് ദിസ്? We have to say that the original betrayed the translation, not that the translation betrayed the original. സാധാരണ പറയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ബിട്രേ ദി ഒറിജിനൽ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട്. അഗെയിൻ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം, മലയാളത്തിലുള്ള ഖസാക്കൽ വിജയൻ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി, OV വിജയൻ വളരെ സ്പിരിച്വലായി മാറി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ബിഫോർ ദ മലയാളം came into English, he became extraordinarily spiritual and it is own work, so he can change it as he pleases. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. ഈ ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ തന്നെ പലരും വളരെ എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർ പറയും ഒരു അക്ഷരം പോലും ഞാൻ മാറ്റില്ല, ഒരു അക്ഷരം പോലും ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുള്ളൂ. വേറെ ചിലർ ഇത്തിരി ലിബർട്ടീസ് എടുത്ത് ദേ ട്രൈ ടു കൺവേ ദ ഇമ്പാക്റ്റ്. ഇപ്പം ഒരു റൈറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായത് അതേ ഇമ്പാക്റ്റ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തും. അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ ആക്ച്വലി ഇസ് you can only do it with the permission of the author, of course, but transcreation is very ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ്തറ്റിക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ആൻറ്റി ഫീമെയിൽ ആയിട്ടൊരു സേയിങ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ വുമൺ, ഷീ ക്യാൻ ഐദർ ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഓർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് വളരെ ഒരു ആൻറ്റി ഫീമെയിലായിട്ട് തർജ്ജമയെ പറ്റി ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളെ പോലെയാണ് തർജ്ജമ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്താ പറയുക ഷി വോണ്ട് ബി ചേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണത്. കാരണം ഒരേപോലെ നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫറൻസിന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇപ്പം ക്ലാവ് പിടിച്ച ഓട്ടുപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിന് ഭംഗിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഡലിറ്റി ഉണ്ട്, ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് വെദർ യു വോണ്ട് ഫിഡലിറ്റി ടു ദി ഒറിജിനൽ ഓർ യു വോണ്ട് ഈസ്തെറ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. യാ No, we'll have a chance to talk about this. Just give me time till I wind up. അപ്പം ഈ ഫിഡലിറ്റി വേണോ ഈസ്തെറ്റിക്സ് വേണോ എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിയറിയെ ട്രബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു റൈറ്റർ എഴുതുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പലതാവാം.
if this writer can commission 3 translators to translate his or her book, and you can come up with 3 completely different translations. Because, like I said, it is just your interpretation of a text, the way you read a text. There are people who sort of feminize the text. Feminist translations എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം മീന കന്ദസ്വാമി, ഐ എം ഷുവർ യു ഹവ് ഓൾ ഹേർഡ് ഓഫ് മീന കന്ദസ്വാമി വെരി റീസെൻ്റ്ലി ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് തിരുക്കുറൽ. തിരുക്കുറലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വേർഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം, ഷീസ് ടേക്കൺ ഓൾ ഫ്രീഡം പോസിബിൾ വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഷീസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ഹെർ ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് തിരുക്കുറൽ. ഇതും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഫെമിനിസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കോർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് പോസിബിളാണ്. ആൻഡ് അതർ എമർജിങ് ഫീൽഡ് വുഡ് ബി ക്വയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ്. കാരണം ഇത് ഒരു ക്വയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള, പിന്നെ അതുപോലത്തെ അത് ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് അതർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാഹിന റഫീഖിൻ്റെ തീണ്ടാരി വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷാഹിനയുടെ കുറേ കഥകൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഷ തന്നെ വിമൻസ് ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പോൾ സാറാ ജോസഫൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വിമൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി വായിക്കുമ്പോഴേ സാറാ ജോസഫും ഷാഹിനയും ഒക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ ഹു സെഡ് ദാറ്റ് വവൽസ് ഹാവ് കളേഴ്സ്. യു ക്യാൻ സീ ദ വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിമൻസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മെയിൽ ലാംഗ്വേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ഗ്ലെയറിംഗ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ തർജ്ജമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആൻഡ് ഐ ടെൽ ഓൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ്, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് എവർ റെഡ് ഇസ് ഡോക്ടർ വി സി ഹാരിസ്. വി.സി. ഹാരിസ് വാസ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പേഴ്സണലി. 2 കഥകൾ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 2 കഥകളുണ്ട്. ഒന്ന് സി അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രേതഭാഷണവും ഒന്ന് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് എവ്രി വുമൺ റൈറ്റർ. പ്രേതഭാഷണം ബിക്കെയിം സ്പെക്ട്രൽ സ്പീച്ചസ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും വി.സി. ഹാരിസിൻ്റെ ചോയ്സ് പോലും ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ചോയ്സ്. കാരണം സി അയ്യപ്പൻ നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് ദളിത് റൈറ്റർ എന്നോ വാട്ട് എവർ യു മെ കോൾ ഹിം. ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ തനതായ വോയിസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻറ്റർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു റൈറ്ററാണ്. പെണ്ണെഴുത്ത് എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ എഴുത്തിനെയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഭാഷയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഐഡിയോളജിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എഴുതുന്ന 2 വ്യക്തികളെയാണ് വി.സി. ഹാരിസ് സർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതും. കൃത്യമായിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഈ വോയിസസും ഈ ടോണും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. സ്പെക്ട്രൽ സ്പീച്ച് വെറും പ്രേതഭാഷണത്തിൻ്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. ആ സി അയ്യപ്പൻ ഭാഷയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചോ, എന്താണോ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് വി.സി. ഹാരിസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദ ഹൈ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് ബോത്ത് മലയാളം ആസ് വെൽ ആസ് വി.സി. ഹാരിസസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ചെറിയ കഥകളാണ്, 4-5 പേജുകളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടോൺ എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യുന്നു. ഈ ടോൺ തന്നെയാണ് ലിറ്റററി ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നവും. കാരണം ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മേ ബി യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് മലയാളം റൈറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ചിലപ്പം എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് പോലും കാണാതെ ഒരു പേജ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എം.ടി. ആണോ എഴുതിയത്, അതല്ല ഇത് സേതു ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ എഴുതിയത്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദിയർ ഓൺ. ദ ടോൺ ദേ യൂസ്, ദ വേ ദേ പുട്ട് വേർഡ്സ് ടുഗെദർ. ഇപ്പോൾ എം.ടിയുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഓർഡർ ഓവർ ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അന്നേ എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൊനേഷൻ പാറ്റേണിലാണ് എം.ടി. എഴുതുന്നത്. ഐ ടോൾഡ് യു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എം.ടിയുടെ നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ഇൻവേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പോയറ്റിക് ടച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ എം.ടി. ആയാലും മാധവിക്കുട്ടി ആയാലും ഒക്കെ ഈ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് അതൊരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ഡയലക്റ്റ് ആണെന്നൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോയിസ് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണ ടോൺ തന്നെയായിരിക്കും സേതുവിൻ്റെ ടോൺ തന്നെയാണ് വി.ജെ. ജെയിംസിന് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. ഇതിന് വേറൊരു റീസൺ,
ഈ റൈറ്ററിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന പബ്ലിഷറുണ്ട്. പബ്ലിഷർക്ക് ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്റ്റൈലുണ്ട്. പെൻഗ്വിൻ്റെ സ്റ്റൈലല്ല ഒ യു പിൻ്റെ സ്റ്റൈലല്ല ഹാർപ്പർ കോളിൻസ്, ഇത് രണ്ടുമല്ലായിരിക്കും ഹാച്ചറ്റിൻ്റെ. ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഹൗസ് സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഇത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്ററും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ പറയും മേ ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സംടൈംസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ലൈക്ക് മീ ഫെയിൽസ് ബിക്കോസ് ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ടെമറിറ്റി ടു ടെൽ ദം നോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി റീറ്റെയിൻ. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈനലി ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കോംപ്രമൈസ് റീഡബിലിറ്റി. I want them to read. അപ്പം അത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അതിനും പറഞ്ഞുതരാം. Asher, he's not Malayali, I think he's an American. Asher translated Baikam Muhammad Bashir. അപ്പം നമുക്കറിയാം ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്ത് റൂട്ടഡ് ടു ദ സോയിൽ, ഡയലക്റ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ബഷീറിൻ്റെത്. ആഷർ പറയുണ്ടായി I don't touch dialect. How do you translate a dialect? Can you translate it? I don't think so. For me also, translating a dialect is extraordinarily difficult. കാരണം ഡയലക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് റിലിജൻ, കാസ്റ്റ്, ജോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, ജെൻഡർ ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയലക്റ്റ്. ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു കൾച്ചറൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയലക്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഷീറിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ മലയാളത്തിലുള്ള ബഷീർ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. അതേ സമയത്ത് രാജശ്രീ ടീച്ചർ, ബ്രണ്ണനിലുള്ള രാജശ്രീ ടീച്ചറുടെ കല്യാണിയുടെയും ദാക്ഷായണിയുടെയും കഥ, ദാറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്, ബട്ട് you should read it. I mean, I will not pass any comment about it, but they have used a sort of dialect which completely floors me because I don't recognize that dialect. I don't, because there is no such dialect in existence in English. So what is my reference point? So if I am creating a language, at least 3 people have to know the language. Otherwise, how do I communicate? The language, if it's just there inside my mind, that is not a language. It's something that I have created in my imagination. How do I communicate? Language രണ്ടാളെങ്കിലും വേണ്ടേ സംസാരിക്കാൻ? അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ. Whereas Asher's translation of Bashir, at least the story or the plot or the context gets converted into another language. Again, T.D. Ramakrishna ഒരു നോവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് എട്ടിക്കോര, അതിൽ ബെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ബെന്നി സംസാരിക്കുന്നത് കുന്നംകുളം ഭാഷയിലാണ്. How on earth do I translate കുന്നംകുളം dialect into English? ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ടി ഡി ആറോട്, നമുക്ക് ബെന്നിയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങോട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പറ്റില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണ്. ഇയാൾ വളരെ പിശുക്കനാണ്, കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ആ വാക്കുകളിൽ പോലും അയാൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ രക്ഷ. ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സ്റ്റെക്കാറ്റോ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അയാൾ പോകുന്നു. അധികം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 1-2 വാക്കിൽ ചുരുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അത്രേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഡയലക്റ്റ് ഇല്ല. അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ്. കൾച്ചർ CBT എന്ന് നമ്മൾ പറയും, കൾച്ചർ ബൗണ്ട് ടേംസ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയില്ലേ, കട്ട പുകയെന്ന് പറയില്ല, അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇപ്പം റിലേഷൻഷിപ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ MTയുടെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അമ്മായി അല്ല ഇളയമ്മ അല്ല ചെറിയമ്മ. കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? അമ്മായിക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ചെറിയമ്മയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആണ്ടെന്ന് വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആണ്ട്, അങ്കിൾ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഇത് പറയുമ്പം ഒരു ന്യൂട്രൽ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ അപ്പം അനിത നായരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഹിലേറിയസ് ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം അനിത നായർ അൺകോംപ്രമൈസിംഗ്ലി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ദി ഒറിജിനലാണ്. അപ്പോൾ കറുത്തമ്മേനെ ബിഗ് മമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ബിഗ് മോമ, നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് റൈറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ബിഗ് മോമ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമാണ്. അതൊരു എൻ്റെ തങ്കക്കുടമേ, ഗോൾഡൻ പോട്ട്. ഓ മൈ ഗുഡ് ലോഡ്. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിരിയാണ് വരിക, റൊമാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ബിഗ് മോമ ആൻഡ് നമ്മൾ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ കാണാറില്ലേ ചിലപ്പം, മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്
clouds became whatever എന്ന് പറയുന്ന അതേ രീതിയിലേക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോവാണ്. So it becomes very hilarious. പക്ഷേ again വേറൊരു കൾച്ചർ ബൗണ്ട് ടേം, ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് വലിയ ദുരന്തമാണത് സത്യം പറയാം ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക്. കാരണം ഏട്ട എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബ്രദർ, എൽഡർ ബ്രദർ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഒട്ടും കേരളത്തിനോട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത് വായിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ വരുണേട്ടാന്ന് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ എൽഡർ ബ്രദർ ഞാൻ ഫുട് നോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവർ വിചാരിക്കും ദി ഹാവിങ് എൻ ഇൻസെസ്റ്റസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നോവലിൻ്റെ വായന അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഏട്ട കട്ട് ചെയ്യാം, വരുൺ എന്ന് വിളിപ്പിക്കാം. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വരുണേട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഏജൻസി അല്ല വരുൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കുള്ളത്. അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ നുവാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ. പിന്നീട് അതൊരു ലോസാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇവരുടെ ഈ ഏജൻസി കുറവ് ഞാൻ എങ്ങനെ ബിൽഡിങ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യും? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനൊന്നും. ഐ ആം നോട്ട് ദ അതോറിറ്റി ടു ആൻസർ. ഐ ആം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. ഐ ആം സ്റ്റിൽ, നമ്മളൊരു നെഗോസിയേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും ഇത്ര, ഐ മീൻ ഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഓൺ 8 to 10 books. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ എം സ്റ്റിൽ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ്. ആരോടൊക്കെ റൈറ്ററോട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എഡിറ്ററോട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പലരോടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി ഇത് ഒരു ഫൈനൽ ബുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ വരും അയ്യോ കത്ത് വരും എനിക്ക്, ഹൗ ഡെയർ യു മിസ് സുഗന്ധിയോ, ഇത് സുഗന്ധിയൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധൈര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സുഗന്ധി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആദ്യത്തെ ഇമെയിൽ എനിക്ക് വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ്. എന്നോട് അവർ ചോദിച്ചത് ഹൗ ഡസ് ദിസ് റൈറ്റർ നോ സോ മച്ച് അബൌട്ട് ശ്രീലങ്ക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം വായിച്ച് നമ്മൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു നോവലായിട്ട് സുഗന്ധി ഒതുങ്ങിപ്പോവുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത് ഈ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്നൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉമാദത്തൻ്റെ നോവലും വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. that is not because they read the Malayalam version but because they read the English version. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റീച്ച് നമുക്ക് എത്തുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ പലരും മലയാളത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ടു ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. How do I get, even before they start writing they would call you, ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടി വരാം. നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിലമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അപ്പം what I was trying to say is that culture bound terms are extraordinarily difficult to translate. U.R. അനന്തമൂർത്തിയുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, amazingly translated by A.K. രാമാനുജൻ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീര ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് മിക്കവാറും റൈറ്റേഴ്സ് കൂടി ആയിരിക്കും. അവർ എവിടെയെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർ ലിറ്റററി ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം U.R. അനന്തമൂർത്തി പറയുന്നത് സംസ്കാര കർണാടകയിലുള്ള ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 റീസൺസ് A.K. രാമാനുജൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ അതേ രീതിയിൽ വെച്ചു. ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫുട് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എ വെരി വെൽ റിട്ടൺ പ്രിഫസ്. ഇത് രാമാനുജൻ്റെ വേർഷനാണ്. ഹരീഷ് ത്രിവേദി പറയും ഫുട് നോട്ട്സ് ദേ ആർ ഫോളോയിങ് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് നോട്ട്സ്. വൈ ആർ യു ഫോളോയിങ് അറ്റ് സംബഡി എൽസസ് ഫീറ്റ്? അതാണ് ചോദ്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഹൂ ഇസ് എ നോവലിസ്റ്റ് that we would all know in Britain or America? Rowling. Yeah, J.K. Rowling, fantastic. J.K. Rowling എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല. J.K. Rowling നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇന്ത്യയിൽ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടും, ഇത് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഞാൻ ഫുട് നോട്ട് എഴുതട്ടെ എന്ന് J.K. Rowling ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കാരണം അതൊരു മേജർ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചോട്ടെ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് അവരങ്ങ് ധരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ന് അവർ ധരിക്കുകയാണ്. ഹരീഷ് ത്രിവേദിയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വൈ ഡു യു ഫോൾ അറ്റ് ദിയർ ഫീറ്റ് വിത്ത് നോട്ട്സ് ബെഗിങ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇഫ് ദേ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദേ വിൽ മേക്ക് എൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ. സോ 2 schools of thought you have. One, A.K. Ramanujan, who tells you write, explain. And on the other hand, you have Harish Trivedi, who says no footnotes at all. So depending on your publisher, you are caught between these 2 extreme poles. You don't know whether to give footnotes or whether to actually
ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് വേണോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും സംശയമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആസ് എ റീഡർ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് ഒരുപാട് ഫുട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോവലായിട്ടാണോ തോന്നുക, ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ തോന്നുക? ഉടനെ നമ്മുടെ റീഡബിലിറ്റി അവിടെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി പോവുകയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് തോന്നണോ ഇത് പണിയാവും, ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്, അതിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളത് പോലും സംഭവിക്കും. Again, it is your decision. It is a decision of your publisher whether you should go in for extensive footnotes or you just Hollywood movies never explain anything to us. We have to understand. You watch Black Mirror, the web series, if you watch, what do they try to explain to us? Absolutely nothing. If you don't know, you Google or you ask somebody. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുമാണ് ഈ പല സ്കൂൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇനി the next point is there are different types of ways in which you approach a translation. Sometimes you ask the writer, see, can I translate your work? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് വായിച്ചിരിക്കണം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. അല്ല, സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് വെറുത്തിലേക്ക് പോകരുത്. കാരണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും 500 പേജിലെ നോവലൊക്കെ എഴുതി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരും. നമ്മൾ വെറുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് നിർത്തുക. അപ്പം നമുക്കതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് വേണം. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. ഈ ബുക്ക് മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൈറ്റ്സ് ആരെടുത്താന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അവർക്കത് തരാൻ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷറുടെ അടുത്തായിരിക്കും റൈറ്റ്സ്. 1. 2, ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷർ നമ്മളെ സമീപിക്കും ആൻഡ് ദേ വിൽ ടെൽ യു, സി, കമ്മീഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത്ര കാശ് തരാം, ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, ഇത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളിത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ബി വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ, പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കുക. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ റൈറ്ററും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ബുക്സൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ അങ്ങ് ചൈൽഡ് ചെയ്ത് കളയും. ചൈൽഡിങ് എന്നൊരു പരിപാടി, അവളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, അവൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ്, അവളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വർക്ക് ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. You have to have a confidence that you know your job, he knows his, right? So അത് ഒരു പോയിന്റാണ്. മൂന്നാമത്തത്, do you have an ideology, very strong ideology that you want to convey through a translation? The writer may not want you to do that. ഞാനൊക്കെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, 9 to 5 ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല. ഫോർ മീ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വാട്ട് എക്സൈറ്റ്സ് മീ. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സംതിങ് ഐ എം പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് മീ ഗോയിങ്. For me, the greatest pleasure is to see an idea that is rooted in a particular soil bloom in a different geographical locale. That is what gets me high and that is what I try to do. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഐഡിയോളജിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇന്ന സ്ലാൻറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് എന്താ, ഭാഷയോടുള്ളൊരു കമ്പമാണ്, ഐഡിയാസിനുള്ളൊരു ഭ്രമമാണ്, അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഫെമിനിസം മിക്കവാറും ഞാൻ ആ സമയത്ത് പെട്ടിയിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. TDR ഒന്നും ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്ററൊന്നും അല്ല, അതിഗംഭീരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ പരിഹസിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നാളത്തെ കറക്റ്റ്നെസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, വളരെ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്, മാറാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കാവൂ. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഫങ്ഷൻ. You can decide what you want to be. So like I said, the publisher, the writer and you, a full-blown negotiation has to happen. And like I already said, read the fine print. If you are not able to meet the requirements, don't take it up. But otherwise, definitely to make use of any opportunity that comes your way. And even for your project, for your PG project or your UG project, you can take up translation. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ടി പത്മനാഭൻ്റെയോ ആരുടെങ്കിലും ചെറുകഥകൾ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചെറുകഥകൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ, 2 സ്റ്റോറീസ് എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് നോട്ട് 10 പേജിൻ്റെ എഴുതുക. ടീച്ചേഴ്സിനോടും കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്, ക്വിൽ ബോട്ടിനോടും ചാറ്റ് ബോട്ടിനോടുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് നോട്ട് വരുന്നിടത്ത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും.
കാരണം അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലേ അവർക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മൾ പോകും. സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ think about. And even if you want to publish a paper, you have n number of care listed journals which are on translation. You can just take 2 works which have been translated, look at the cultural context, political context, gender context, attempt a paper. You will definitely get published, because that is again very original work, because not many people would be fluent in both Malayalam as well as English with an academic bent of mind. So that is all I have to say. All the best to future translators, and I am open to questions. I would like to ask you a question regarding Malayalam language. As Malayalam language is diminishing these days because English is dominating over it. As you can see, all the signboards are in English and not in Malayalam. Even the shops also have no Malayalam signboards, only English signboards. So I'm just asking that in the future, if Malayalam, the existence of Malayalam, if Malayalam doesn't exist in any way, so what about the translators? You mean to say Malayalam won't exist? I don't know. The future of the Malayalam is at stake, I think. Yeah, because you're talking about job opportunities, I think. Yes, sir. Yeah, maybe in one way you are right. Maybe the job opportunities demand that you are fluent in English. But Sharjah Book Festival in November 125 മലയാളം പുസ്തകങ്ങളാണ് 3 ദിവസം കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു കാര്യം, വായിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. You have a dearth of readers, but a plethora of writers. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരും എന്ന്. കാരണം people who live and work in Kerala will continue to think and write in Kerala. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമ ഇല്ലാതാവണല്ലോ. Malayalam cinema is going from strength to strength, right? And talking in Malayalam again, നമ്മുടെ idea of Malayalam might change. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഐക്കോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, we have come a full circle as far as communication is concerned. പണ്ടൊക്കെ ആദ്യമ മനുഷ്യൻ കേവ്സിൻ്റെ വാൾസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഓൺ ആ വോൾ യു പോസ്റ്റ് ഐക്കോൺസ് അല്ലേ. അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഐക്കോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എഴുത്ത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എനിക്ക് വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു സിനിമയായിരുന്നു അത് മലയാളത്തിൽ. കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചൊരു സിനിമയായിരുന്നു പ്രേമം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുത്തിലും ഈ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരുമെങ്കിലും മേ ബി ദ ലാംഗ്വേജ് വോണ്ട് ഡൈ ഫോർ another 100 years. So you don't need to worry as a translator is what I feel. Hello ma'am, so my question is, do you think that some of the elements that leak down from when religious scriptures or books are translated may actually contribute to the reason and the old communal issues? Translation of പുസ്തകങ്ങളാണ് മറ്റേ ഗീത അങ്ങനത്തെ. Yes. Very true. Not just the Gita, but even the Communist Manifesto. When Gayatri Spivak came to Kerala recently, she said that, it was translated from German into English, and perhaps a different translation would have yielded different meanings. Like I said, words are not fixed in time and space. Words acquire color, words change color. So depending on the period of the translator, the ideological bias of the translator, all these things will happen. Idu thanneyana, I forgot to thank you for reminding me. I forgot to talk about that actually. AI inde prashnavum idu thanneyana. AI data mining iludeyana translationilekku povunnathu. ഈ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബയസ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിലും ആ ബയസ് വന്നു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 കോണ്ടെക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എ ഐക്ക് പറ്റില്ല, കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസും എ ഐന് പറ്റില്ല. ഇത് നമുക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. എ ഐ ഇൻഫൻസിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഗ്ലെയറിംഗ് ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ കാണാം. ആൻഡ് അഗൈൻ ഈ വെർജിൻ എന്നൊരു വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പം അതിൽ പല തരത്തിൽ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡൻ ആയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദ്യം. വെർജിൻ എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. The idea was a maiden, a girl, and perhaps not the virgin was something attached to this idea. And again, there is no masculine for virgin, alle.
അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ചാസ്റ്റിറ്റി, വെർജിനിറ്റി, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മാസ്കുലിൻ ടെർമിനോളജി ഇല്ല. സോ വാട്ട് യു കോൾ മെയിൽ വെർജിൻ ഓ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. അതുപോലെ ഇത് അഗൈൻ നമുക്ക് വാക്കുകളെ പറ്റി ഒരുപാട് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് നിംഫോമേനിയ, a woman who wants to have sex with several men is called a manic. Manic എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഹീസ് കോൾഡ് എ പ്ലേ ബോയ് ഓർ എ സ്റ്റഡ്. സോ ആ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബയസ് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാക്കുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂട്രസ്. ഹിസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ആണ്. അപ്പം ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രോഗമാണ്. അപ്പം ആരൊക്കെ എബറൻ്റ് ആയി, അത് പേട്രിയാർക്കി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു വാക്ക് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുമ്പം ഫെമിനിനിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, വുമണിസം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഫെമിനിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അത് വളരെ പാസീവാണ്, അതിന് സൗന്ദര്യത്തിനോടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നത്. വുമണിസം കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പം മിക്കവാറും ഈ ഡെല്യൂസും ഗുവത്താറിയും പറഞ്ഞ ഒരു മൈനർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൈനർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ലാംഗ്വേജിൽ മൈനർ ലിറ്ററേച്ചർ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുതുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എഴുതുമ്പം, ക്വയർ എഴുതുമ്പം, ഇത് മേജർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അകത്ത് വരുന്ന മൈനർ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഈ മൈനർ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജ് എത്ര ബയസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ലാംഗ്വേജ് എത്രത്തോളം. ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ആനപ്രേമികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, എലിഫന്റ് ലവേഴ്സ് അല്ലേ. കേരളത്തിലെ ആനപ്രേമികളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. അവരെവിടെയാണ് ആനയെ പോയി പ്രേമിക്കുന്നത്? അമ്പലത്തിലാണ്. ഏറ്റവും അധികം ആനകളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ ചെണ്ട കൊട്ടി ആനേനെ ചുട്ട വെയിലത്ത് നിർത്തി അതിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പിറ്റേന്ന് പാപ്പാനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആന കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് വായിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആനപ്രേമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എലിഫന്റ് ലവർ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അടി കിട്ടിപ്പോകും. കാരണം മറ്റു ഒരു ലാംഗ്വേജിലോ മറ്റു ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടോ എലിഫന്റ് ലവർ is somebody who goes into the forest and looks at an elephant from a very great distance, studies about the habits of an elephant, not somebody who believes that a captive elephant is somehow supposed to give joy to a god. You get it? So the political dimension becomes very strong. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ആനപ്രേമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആനപ്രേമികളെ അല്ല, അതിഭീകര ക്രൂരന്മാരാണ്, എലിഫന്റ് ഹേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ. നമ്മൾ ആ ഫീച്ചർ മാട്രിക്സ് വരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Particularly difficult passage which you have come across, which took you a lot of time to translate? For me, actually, when I translated Uma Dattan, B. Uma Dattan is a forensic surgeon. Actually, it was a very easy task for me because forensic surgeon എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം he uses scientific terminology and is written in Malayalam. So, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് actually back translation ആണ്. He is actually trying to convey in Malayalam സയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം എൻ്റെ സുഗമമായ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. 2 മാസത്തിൽ ഞാൻ തീർക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഒന്നും എനിക്ക് ആലോചിക്കാനില്ല, കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. പെടപെടാൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ ദിസ് ഇസ് ദേ. ഡ്രൈ ഡെത്ത് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ ഡ്രൗണിങ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോപ്സിക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോപ്സി മൂപ്പര് മലയാളത്തിൽ എഴുതാണ് ഓട്ടോപ്സി എന്ന്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾറെഡി ആ വാക്കുണ്ട്. So it was a breeze for me to translate Uma Dattan actually. ബുദ്ധിമുട്ട് വരെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് TDRൻ്റെ ഈ സുഗന്ധിയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട്. ആൽഫ എളുപ്പമായിരുന്നു. ആൽഫയിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ. 10 പേരെങ്ങാണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് വി വിൽ ഗോ ടു എൻ ഐലൻഡ് ആൻഡ് ലിവ് ദേ ആൻഡ് വി വിൽ ഗിവ് അപ്പ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഹസ് ഗിവൺ അസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാംഗ്വേജ്. എൻ്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഭാഷ പോലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് TDRും ഏതോ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണം, ഞാനും ഏതോ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണം. കേരളത്തിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ എഴുതണത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ
chose TDR because he's a cosmopolitan writer. Most of his characters would have been anywhere in the world, not in Kerala. So that is ഷാഹിന റഫീഖിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വളരെ നുവാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ജെൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം നടക്കാൻ ഇടയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷാഹിന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ചേട്ടാ എന്നുള്ള വിളി മുതൽ ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം വരെ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യും. കാരണം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഞാൻ വേണമെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്, പാരഡോക്സിക്കലാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷം. പക്ഷെ അകത്ത് ടോക്സിക്കാണ്, അത് നുവാൻസ്ഡ് ആണ്, ലെയർഡാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭർത്താവ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൈ ഡോട്ടർ, അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. പക്ഷെ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടേംസ് ആണ്. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ല, ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചൈൽഡിങ് ഓഫ് ദ വൈഫാണ്. നീ കുട്ടിയാണ്, നിനക്ക് അത്രേ അറിയുള്ളൂ. അതിൽ അതിഭീകര ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഷാഹിനയ്ക്ക് മോളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള നുവാൻസസിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോകാറുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ സ്പീഡ് മുഴുവൻ അങ്ങ് തീരും. എന്നിട്ട് ഒരു ആഴ്ചയോളം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കും, ഈ മോളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചോർന്നു പോകാതെ, ഈ ടോക്സിസിറ്റി ചോർന്നു പോകാതെ എങ്ങനെ ഞാൻ തർജ്ജമയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ ഈ റിച്വൽസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. കാരണം ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഈ റിച്വൽസ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിയൻസിനെയാണ്. ഈ ഇപ്പോൾ തെയ്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അവർക്ക് അറിയാം ആരാണ് തെയ്യം കെട്ടാൻ അനുവാദമുള്ള ആൾക്കാർ, അത് എങ്ങനത്തെ സ്പേസസിലാണ് പെർഫോം ചെയ്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേടി മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക് എലിമെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയലക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിയും തോക്കൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ച് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എനിക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല ഹൗ ഡു ഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എ ഡയലക്റ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. ഒരുപാട് വായിച്ചു നോക്കി, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റാറില്ല. മൂവിയിലെ അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ മൂവി റീമേക്സ് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു ന്യൂആൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഡസ് ഇറ്റ്, how is it done, in the sense what you know, what is your take on it. Thank you for reminding me. ഞാൻ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സബ്ടൈറ്റിലിനെ പറ്റി പറയാൻ അപ്പോഴാണ് മാറിപ്പോയത്. And second, ma'am, you told about fidelity and beauty. What do you follow? Which do you like better when you translate? Beauty. As a teacher of literature, only beauty. Ma'am, അതിൽ എന്തൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ma'am, when you translate, how much of history did you go into, or did you have to go into too much of history when you translated that particular word? അതെന്ന് വെച്ചാൽ you have some medieval history, അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു സ്ട്രാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം, സബ്ടൈറ്റിലിംഗ് അഗൈൻ ഒരു ആൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 20 സിമ്പിൾസ് എങ്ങാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പം 78 സിമ്പിൾസിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക സബ്ടൈറ്റിൽസ് 2 തരത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പടമായിരിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അടിയിൽ എഴുതിയിടണം, അത് ഓർഡിനറി മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 78 സിമ്പിൾസ് ആണ് മാക്സിമം. അപ്പം നമ്മളെപ്പോലത്തെ എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സിനിമയിലെ ആൾക്കാരെ പരിചയം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ, പെയ്ഡാണ്, വെൽ പെയ്ഡാണ്. പക്ഷെ സ്പീഡ് വേണം. കാരണം നമ്മളിത് കണ്ട് അപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്ററീസിനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഗംഭീര സ്പീഡ് നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം കേട്ട് നമ്മൾ എഴുത്തില്ലല്ലോ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ചോദിക്കും, സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അവർ ചുമ്മാ നമുക്ക് ക്ലിപ്സ് മാത്രമേ അയച്ചു തരുള്ളൂ. ഞാൻ അതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം വെച്ച് ചെയ്യണം. ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഡയലോഗ് വരുമ്പോൾ അത് വരണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വെൽ പെയ്ഡാണ്. ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പോലും അവർ 15 മിനിറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പോലും നല്ലോണം അവർ കാശ് തരാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം സുഗന്ധി അല്ലേ? സുഗന്ധിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് T.D. രാമകൃഷ്ണൻ യൂസസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഹിസ് ഓൺ ക്രിയേഷൻ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ
ഇവൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ TDR. ആ ഇവൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചരിത്രം വായിച്ചെടുക്കാം, അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഹൗ ഹീ ഹാസ് ബ്ലേർഡ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മിത്തോളജി എന്നുള്ളത് ഐ ഹാഡ് ടു ഹാവ് ലോങ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് ഹിം. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പം എഗെയിൻ എൻ്റെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഐ നോ ഹിം വെൽ. അപ്പം ഏകദേശം ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരാളെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങി വേണം. ഞാനിപ്പം ഐ എം ട്രൈങ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ AK രാമനുണ്ണീസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. അതൊരു 600-700 പേജുള്ള ഒരു വോള്യൂമാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ഒട്ടും പരിചയമില്ല. അപ്പം ഐ നോ ദറ്റ് ഐ എം ലേബറിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. എനിക്കതൊരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയൊക്കെ തോന്നും, അത്രയും ഗ്യാസ്പിംഗ് ഫോർ ബ്രെത്ത് പോലെ, ബിക്കോസ് ഐ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റൈൽ. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആ ബുക്ക് തീരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം TDRൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ, ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ, അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയണതും എഴുതുന്നതും ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം ഇത് മലയാളത്തിലായിരിക്കില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു കാണുക. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ സം ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഈസ് ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. സോ ലാംഗ്വേജ് റൂട്ടഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ കോംപ്രമൈസ്, ഹൗ ഫാർ ഹീ ഈസ് വില്ലിങ് ടു കോംപ്രമൈസ്. ആൻഡ് വൺസ് ഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സക്രിയയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു കേരള എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾക്കൊരു പബ്ലിഷിംഗ് ഡിവിഷൻ ഇല്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടി 10 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വി ടുക്ക് അവേഴ്സ്, because Sakriya is very insistent on how certain words ought to be used, how punctuation ought to be. So each writer is different. It is a very, very enriching experience. Not just the money. I have not been paid for perhaps 70% of the books I have translated. Nobody has even come back to me. കാരണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്തുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോകും. പക്ഷെ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് വളരെയധികം എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വായനയുടെ രീതി മാറി, വൊക്കാബുലറി മാറി. അപ്പം പേഴ്സണലി ഞാൻ വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു മേഖലയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. പലർക്കും അതൊരു ഡ്രൈ ഏരിയയാണ്, ബോറാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഐ വിൻ. നമ്മൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ്. Yeah, okay. So I had another question. Sure. Do you think the almost silent, forgotten dominance of Sanskrit over Malayalam, whether it enhances the beauty of our Malayalam language or it contaminates it? Oh my good Lord. അതെനിക്ക് തോന്നണത് ഈ ഇറോട്ടിക്കയിലാണ് അത് വരുന്നത്. സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഇറോട്ടിക്ക പറയുമ്പം അതിനൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസി ലുക്ക് വരും. അത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം അത് ഇത്തിരി ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആയി പോവും എന്നാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദ കണ്ടംപററി മലയാളം റൈറ്റേഴ്സ് എവർ യൂസ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ്. ദേ ആർ വെരി വെരി എന്താ പറയുക, കണ്ടംപററി യൂസേജ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. No, ma'am, I meant like very common words that we use in our daily life, like for example, stri, samshayam, kiridam, such words. Very simple words that people don't even know or realize that are. That is true. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് ജഗർനോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജഗന്നാഥ്. ഈസ് എ ജഗർനോട്ട് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് ഇസ് എ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണത്. So that happens. Languages borrow, beg and steal. We have to celebrate diversity എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. Ma'am, how do we enter translation, the field of translation as a career, and how do we gain the trust of the authors so that they entrust us with the translation with their books? of their Yeah. books? It is a very long, very difficult process. So initially you begin with technical translations, try to translate, approach your friends, people who need. ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര തൊലിക്കട്ടയോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അങ്ങോട്ട് DC-ക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുവരെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദി ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഐ വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ന്യൂ 2 ലാംഗ്വേജസ്. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലും വളരെ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ആയിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ അയക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം TDRന് ആ പ്രപ്പോസൽ ഇഷ്ടമായി ആൻഡ് ഹി കോൺടാക്റ്റഡ് മീ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ടുക്ക് ഓഫ്.
അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സെൽഫ് ദറ്റ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ദെൻ യു വർക്ക് യുവർ വേ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് where is the freedom of the translator ends? That depends upon the writer. Very clearly that depends upon the writer. There are writers, but TDR allows you to take a lot of freedom with this text. Sometimes jokes ഉണ്ടാവും, ജോക്സ് പൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം മമ്മിയൂരെന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് എന്താ സംഭവം ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഫ്രീഡം TDR എനിക്ക് തരാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയും ദിസ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ചില തമാശകൾ പൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തമാശകൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് ചെയ്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതൊരു അഗൈൻ ഷാഹിനയും ഞാനും തമ്മിലും വളരെ ക്ലോസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷേ അതല്ല ഇത് മുഴുവൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓത്തറാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഈഗോ സബ്ലിമേഷനാണ് ആദ്യം അത്യാവശ്യം. എൻ്റെതല്ല ഇതൊന്നും എന്ന് നമ്മൾ മായ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല, ഇതും വേറൊരു റൈറ്ററിൻ്റെ ആണ്, എനിക്കതിന് ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ ഫ്രീഡം ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഐ വിൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതല്ല ഐ വോണ്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മൈ സെൽഫ് ആസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് വർക്ക്. Because finally it's not my work, right? It's somebody else's. If I want to convey my ideas, I would have to write. അല്ലെങ്കിൽ I would take a book with complete freedom and attempt a feminist translation or a gender-based translation. That's how it works for me actually. Good afternoon all. Thus we have come to an end of the fourth session of our workshop, Pursuit of Writing, Learning the Craft. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed speaker, Dr. Priya K. Nair, Assistant Professor of English, St. Teresa's College, Ernakulam. Her expertise, insights and passion have enriched our understanding in the area of translation. She, with her deep knowledge on translation, challenges related to that, and all have helped each and everyone to understand more. Once again, thank you, ma'am, for joining us. It was a wonderful session. With your valuable work, translation is an art as well as craft. I'm concluding. Thank you. Thank you very much.